اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مہدی کون ہوں گے؟ حضرت مہدی کون ہوں گے، یہ سوال جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم یہ ہے کہ ان کے ساتھ چلنے والے کون ہوں گے۔ امیر کی پہچان جتنا لازم ہے اتنا ہی لازم یہ بھی ہے کہ اس کے مامور اور اس کے گرد موجود جماعت کی پہچان ہو تاکہ حضرت مہدی کو کوئی پا سکے یا نہ پا سکے، ان صفات کو تو پا جائے جو موت سے قبل موت کی تیاری میں کام آ سکتی ہیں۔ سامعین محترم، احادیث میں دو اشارے ایسے ملتے ہیں جن سے آخری زمانے کے کامیاب قائد اور اس کے خوش نصیب کارکن دونوں کی کسی قدر پہچان ہو جاتی ہے، اور آدمی کو حق و باطل میں فرق کرنے، حق کے لیے قربانی دینے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ مل جاتا ہے۔ یہ دونوں احادیث عربی میں بحوالہ مسلم شریف اور مشکوٰۃ شریف موجود ہیں۔ لیکن اگر ہم عربی عبارت کی طرف گئے تو یہ تحقیقی مضمون بن جائے گا، جبکہ بندہ تحقیق کا اہل نہیں ہے۔ تحقیق کے لیے ہمیشہ اپنے اکابر جید علماء حق کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے اکابر علماء حق جید علماء کو جس قدر علم اور تقوی سے نوازا ہے وہ راسخ ہے، جو فہم و بصیرت عطا کی وہ کامل ہے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ان سے پوچھ کر چلتے رہیں اور ان کی تقلید میں احتیاط اور نجات کو مضمر سمجھیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامات برکاتہم نے اپنے والد حضرت مفتی اعظم محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی جس مورکۃ الآراء کتاب کی تحقیق و تخلیص کی ہے، اور اس کے آخر میں فہرست علامات قیامت کے عنوان کے تحت تیسری علامت یوں تحریر کی ہے: نزول عیسیٰ تک اس امت میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکار رہے گی جو اپنے مخالف کے پرواہ نہ کرے گی۔ اس جماعت کے آخری امیر امام مہدی ہوں گے۔ اس جملے کی آخری حصہ بہت اہم ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے حضرت مہدی کسی غیر جہادی جماعت کے امیر نہ ہوں گے، نہ کسی اور قسم کے فکری یا تنظیمی گروہ کے۔ وہ جہادی جماعتوں کے آخری امیر ہوں گے۔ اہل حق کی تمام جہادی جماعتیں اور ان کے ذمہ دار اپنی اپنی جماعتوں کو ان کے ہاتھ پہ دے کر ان کے ساتھ ضم ہو جائیں گے، اور دنیا بھر میں الگ الگ جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ حضرت مہدی کے جھنڈے تلے جب اکٹھی ہوں گی تو مجاہدین کی بے مثال قربانیاں اور حضرت مہدی کی ذہین اور جرأت مند قیادت مل کر مسلمانوں کو وہ گمشدہ چابی واپس دلوا دے گی جو عرصہ ہوا گم ہو گئی ہے۔ فتح و نصرت اور ترقی و کامیابی کی گاڑی کے چاروں ٹائر علم، تقوی، دعوت، جہاد موجود ہونے کے باوجود چل کے نہیں دے رہی ہے۔ اب مامورین اور کارکنوں کی پہچان کی طرف آئیں۔ مسئلہ ہی بالکل صاف ہو جائے گا۔ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے تین مخالفین ہیں: یہود و ہنود، مشرکین۔ عیسائی۔ حضرت مہدی کی جنگ عیسائیوں، یورپی یونین سے ہوگی۔ ہندوؤں اور ارتدادی فکر کے شکار نام نہاد مسلم حکمرانوں کو حضرت مہدی کی طرف سے ہندوستان کے لیے تشکیل کردہ جانباز شکست دے کر اور بیڑیاں لگوا کر گرفتار کر کے لائیں گے۔ یہود اور ان کے سربراہ دجال اعظم کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے تحاشا ستایا، جان لینے کی کوشش کی۔ آپ کے حواریوں نے آپ کے گرد جانیں دے کر آپ کی حفاظت نہ کی۔ انہیں یہود نے مشرکین کے ساتھ مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت ستایا، جان لینے کے در پر ہو گئے۔ آپ کے صحابہ نے آپ کے گرد اپنے جسموں کی دیوار کھڑی کر دی۔ مہاجر صحابہ تو نکلے ہی کشتیاں جلا کر تھے، لیکن انصار کا حال بھی یہ تھا کہ جب تک ایک بھی زندہ تھا ممکن نہ تھا کہ اس پر سے گزرے بغیر کوئی آپ تک پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس وفا اور فدائیت پر امت محمدیہ کو یہ انعام دے کہ جس طرح اس امت کے شروع کے لوگوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ مل کر یہود مدینہ کے خاتمے کا کارنامہ انجام دیا، اسی طرح اس امت کے آخری لوگ یہود عالم کے کلی خاتمے کے لیے بھی دوبارہ بحیثیت امتی آئیں
बहैसियत उम्मती आए हुए पिछले पैगंबर सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी बनकर साबिक़ीन की याद ताज़ा करेंगे। दूसरी वजह यह है कि दज्जाल को गैर मामूली साइंसी ताकतें हासिल होंगी। मगरिब में मसरूफ़ कार तमाम दुनिया के ज़हीन तरीन दिमाग जो कुछ ईजाद कर रहे हैं, ये दरअसल दज्जाल के ज़हूर के लिए मैदान हमवार कर रहे हैं। ये अपनी सारी टेक्नोलॉजी इसके दामन में ऐसे ही डाल देंगे जैसे कि अहले हक में से खुशनसीब लोग हज़रत मेहदी का ज़हूर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होने पर अपना सब कुछ इनके पलड़े में डाल देंगे। अमेरिका और दुनिया भर से खींच कर अमेरिका आए हुए ज़हीन दिमागों की इजादात कहाँ तक जा पहुँचेंगी, इसका अंदाज़ा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस से लगाया जा सकता है, जिसमें साइंस के बलबूते पर दज्जाल की गैर मामूली शुबदाबाजियाँ बयान की गई हैं। एक ताज़ा तरीन ईजाद ये है कि बरमूदा ट्रायंगल नामी मकनातीसी तकून में जो लहरें कार फरमा हैं, इन्हें महफूज कर लिया गया है। इनको अगर किसी इंसान, जहाज़ या किसी भी देवहैकल चीज़ पर डाला जाए तो वो वैसे ही गायब हो जाएगी जैसे बरमूदा के तकून में सालिम हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ गायब हो जाते हैं। ये चीज़ें हासिल होने के बाद महफूज हो चुकी हैं। अनकरीब जब हालात की भट्टी में जंग की आग मज़ीद गर्म होगी तो इस ईजाद का इस्तेमाल मादा परस्त की आँखों को खीरा कर डालेगा और अर्ज़ी खुदाओं की झूठी खुदाई के पहले से ज़्यादा कायल हो जाएंगे, जबकि खुदा मस्त मलंगों को इसकी वैसी ही परवाह न होगी जैसा कि साबिक़ा हदीस में बयान हुआ है और जैसा कि आज दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। दज्जाल आज़म को हासिल इस तरह की गैर मामूली साइंसी क़ुव्वतों के मुकाबले के लिए ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गैर मामूली मौजूज़ात क़ुव्वतें दी गई हैं। जब हज़रत मेहदी की यूरोपीय ईसाई से जंग होगी, इसमें हज़रत के साथ 12,000 के करीब मुजाहिद होंगे। 12,000 की तादाद को कमी की बिना पर शिकस्त नहीं दी जा सकती। हदीस शरीफ। दूसरी तरफ मुत्तहदा यूरोपीय फ़ौज में 9,60,000 का टिड्डी दल होगा। 12 झंडे होंगे और हर झंडे के नीचे 80,000 सुरमा होंगे। ये यूरोप के दरवाज़े कुस्तुतनिया यानी कि इस्तांबुल से गुजरकर शाम की सरजमीन पर आएंगे। गोया ज़ाहिर में दोनों फरीकों में कोई जोड़ ही ना होगा। इस पर यूरोपियन कोलिशन हज़रत मेहदी और इनके रफ़्क़ा पर रहम खाकर एक पेशकश करेगी, एक आसान सा मुतालबा रखेगी कि ये पूरा कर दो, हम वापस चले जाते हैं। तुम सिर्फ इतना करो, तुमने हमारे जो आदमी कैद किए थे वो हमारा मज़हब छोड़कर तुम्हारे मज़हब अपना चुके हैं, अब तुम्हारे साथ मिलकर हमसे लड़ने के लिए आए हैं। तुम हमारे और इनके दरमियान से हट जाओ, हम सिर्फ इनसे लड़ने के लिए आए हैं, तुमसे हमें कोई सरोकार नहीं। आपने गौर फरमाया, चंद गोरी चमड़ी वाले यूरोपी जंगी कैदी मुसलमानों का हुस्न सलूक देखकर मुसलमान हो चुके हैं। वो आबाई मुसलमान नहीं, नौ मुस्लिम हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के जादूगरों की तरह इनका ईमान इतना कामिल हो चुका है कि 12,000 के लश्कर के साथ शामिल होकर 9.5 लाख से टकराने के लिए तैयार हैं। इन चंद नौ मुस्लिम अफराद की हवालगी पर दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन मुत्तहदा क़ुव्वतों का लश्कर वापस जाने पर तैयार है और चंद हज़ार टूटे फूटे मुजाहिदीन की जाँ बख्शी इससे मशरूत है, जिन्हें मौत सामने नज़र आ रही है। लेकिन इन चंद कामिल ईमान जहादियों का जवाब सुनिए। अल्लाह की कसम, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। वो इस्लाम कबूल करके हमारे भाई बन चुके हैं, हम इन्हें किसी सूरत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर। बताएं, यह जुर्रत इस वक्त रोए ज़मीन पर मौजूद किस तबके में है? कौन है जो एक सुपर पावर नहीं, तमाम सुपर पावर्स, तमाम पार्टीज़, तमाम पार्टनर्स, तमाम नॉन पार्टनर्स को टका सा जवाब दे सकता है, जिसे ये बिल्कुल परवाह नहीं। मुल्क जाता है तो जाए, हुकूमत छिनती है तो 100 बार छिने, हम किसी मुसलमान को काफिर के हवाले करने की बेगैरती कभी नहीं कर सकते। वो और होंगे जो चंद डॉलरों के और अहल बैत को बेचते हैं और फिर माँ की गाली खाते हैं। बताएं, पहचान में कोई मुश्किल रह गई है? कोई समझ कर भी अब ना समझे तो इसकी मर्ज़ी, वरना कोई हिजाब, कोई रुकावट, कोई हाइल नहीं। जब तुम देखो कि खुरासान की जानिब से स्याह झंडे निकल आए तो इस लश्कर में शामिल हो जाओ, चाहे तुम्हें इसके लिए बर्फ़ पर घसीट कर यानी क्रॉलिंग करके क्यों ना जाना पड़े।